اور یہاں آپ کو بتائیں گے ادارے ترقیات کراچی تحقیقاتی اداروں کے ریڈار پر آ گیا ہے اینٹی کرپشن کا KTA محکمہ لینڈ ڈپارٹمنٹ پر چھاپا۔ ذرائع کے مطابق اینٹی کرپشن کو متعدد شہریوں کی جانب سے پلاٹوں کی جعلی اور غیر قانونی ٹرانسفر سے متعلق سنگین شکایات موصول ہو رہی تھیں، جس پر فوری کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف وجاہت آبدی سے۔ بتائیے گا وجاہت آبدی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک بار پھر ادارہ ترقیات KTA میں جعلی فائلوں کی گونج تھی، جس پر اینٹی کرپشن سندھ کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے چھاپا مارنے کی ہدایت دی گئی تھی، جس کے اوپر جو اینٹی کرپشن کے انسپیکٹرز ہیں اور ڈائریکٹرز ہیں ان کی جانب سے جب چھاپا مارا گیا تو کلفٹن بلاک 5 کیکشا سوسائٹی سمیت دیگر قیمتی اراضی کی جو فائلیں تھی اس کے اندر غیر قانونی 2 نمبر فائلیں بنانے کا معاملہ تھا، جس پر جب اس سے ڈائریکٹر لینڈ سے آصف نقوی سے اس کا ریکارڈ طلب کیا گیا تو ان کی جانب سے ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا گیا، جس کے بعد اینٹی کرپشن کی جانب سے ان کو 48 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور پر تمام پلاٹوں کے ریکارڈ فراہم کیے جائے، ورنہ اینٹی کرپشن سندھ قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے ان تمام افراد کو گرفتار کرے گی جو بھی کراچی شہر کی پلاٹوں کی غیر قانونی فائلیں بنانے اور غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں۔ جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل جو اینٹی کرپشن ہے امتیاز ابڑو نے اینٹی کرپشن کی ایک ٹیم تشکیل دی تھی، جس میں ڈائریکٹر ساؤتھ شاہ نواز راہپوٹو اور انسپیکٹر جاوید نے یہ چھاپا مارا تھا، اور یہ طویل المدتی چھاپا تھا جس میں تمام ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی گئی ہے اور لینڈ ڈپارٹمنٹ کو اپنے ہی روم میں بٹھا کے ان سے تفتیش بھی کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کلفٹن بلاک 5 کیکشا سوسائٹی کے پلاٹوں کا معاملہ ہے، جس میں غیر قانونی فائلیں بنائی جا رہی تھی اور غیر قانونی طریقے سے زندہ افراد کی فائلوں کو چینج کر کے کسی اور کے نام پر ٹرانسفر کیا جاتا، جس پر اینٹی کرپشن نے سخت تحقیقات کا آغاز کر دیا اور یہ ہدایت کی ہے کہ فوری طور پر کراچی کی تمام ہی سوسائٹیز اور علاقوں میں ہونے والی غیر قانونی ٹرانسفر، موٹیشن اور جعلی فائلیں بنانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے، تاکہ کراچی میں جو کراچی کی مہنگی اراضی ہے اس کے اوپر غیر قانونی طریقے سے بیچنے والے افسران کو کیفر کردار تک پہنچا کر جیل میں ڈالا جائے گا۔ جی بہت شکریہ وجاہت آبدی، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور یہاں اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں، کراچی کی مصروف ترین علاقے صدر جوڑیا بازار کی عمارت میں آتش زد کی فائر اینڈ ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر روانہ کر دی گئی ہیں۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں، چیف کرائم رپورٹر فیضان خانزادہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فیضان، مزید کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، افسوسناک طور پر جوڑیا بازار صدر کے قریب عمارت میں آتش زدگی کی اطلاع موصول ہو رہی ہے۔ ابتدائی طور پر سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول ریسکیو کو اطلاع موصول ہوتے ہی فائر اینڈ ریسکیو ٹیم ایڈمنسٹریشن اور فائر بریگیڈ تک جائے وقوع پر روانہ کر دیا گیا ہے، جبکہ ریسکیو حکام کے مطابق آگ جو ہے وہ ابتدائی طور پر گوداؤن میں لگی ہے، جبکہ ریسکیو کی جانب سے آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریسکیو کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ 2 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے کے عمل میں مصروف ہیں۔ یہ کہنا بھی قبل از وقت ہوگا کہ آگ کس نوعیت کی ہے، تاحال دیگر اطراف کے جو علاقے ہیں کیونکہ مصروف ترین شارع ہے، اس سے قبل بھی جو ہے وہ ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ گل پلازہ ثانیہ ہوا، لیکن یہ کہنا بھی قبل از وقت ہوگا۔ ریسکیو حکام کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ آگ بجھائی جا رہی ہے۔ جی تفصیلات کے لیے شکریہ فیضان۔ داؤدی بوہرا کمیونٹی کے وفد نے ایڈیشنل IG آزاد خان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں کمیونٹی اور پولیس کے تعلقات اور سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے پولیس چیف کو تحائف پیش کیے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر کمیونٹی اور پولیس کے تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش اور شہری تحفظ پر تفصیلی بات چیت کی گئی ہے۔ وفد کی قیادت اسماعیل بھائی نے کی، جبکہ مرتضی لوکھنڈ والا، خزیمہ والا، علی اصغر بھائی مٹھائی والا، علی فدا ذاکر اور حسنین رتلام والا بھی موجود تھے۔ ملاقات میں کمیونٹی اور پولیس کے درمیان تعاون، سیکیورٹی اور شہری تحفظ کے امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ایڈیشنل IG نے کہا کہ کراچی پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے ساتھ کمیونٹی کے ساتھ مضبوط روابط اور اعتماد کے فروغ کو ترجیح دیتی ہے اور اس سلسلے میں مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ آخر میں وفد نے پولیس چیف کو تحائف پیش کیے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
اور یہاں آپ کو بتائیں گے ملک میں ادارہ جاتی اصلاحات کے نتیجے میں کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں پاکستان کی رینکنگ اور اسکور میں بہتری آئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن پرسیپشن انڈیکس 2025 جاری کر دیے گئے ہیں، جس میں 2024 کے مقابلے میں پاکستان کے مجموعی اسکور میں ایک درجہ بہتری ریکارڈ کی گئی ہے اور اسکور بڑھ کر 28 تک پہنچ گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے ایک درجہ بہتری کے ساتھ 136ویں پوزیشن حاصل کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2025 میں بھی گزشتہ 4 برس کی گڈ گورننس اور مسلسل ادارہ جاتی اصلاحات کی وجہ سے پاکستان کے مجموعی اسکور میں اضافے کا رجحان برقرار رہا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان میں نہ صرف پبلک سیکٹر اور انتظامی بدعنوانی بلکہ قانون ساز اداروں کو اور عدلیہ میں بدعنوانی کے اشاریوں میں بھی نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ خصوصاً انتظامی بدعنوانی اور عدالتی کرپشن سمیت اہم اشاریوں پر 5 پوائنٹس تک کی بہتری سامنے آئی ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس نے اسٹریٹ کرائم میں ملوث 2 ملزمان کو دھر لیا۔ ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ڈاکٹر محمد عمران خان کی ہدایت پر شاہین فورس اور نیو کراچی انڈسٹریل ایریا پولیس نے صبا سینما چورنگی کے قریب دوران کارروائی ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ موٹر سائیکل پر سوار 2 نامعلوم ملزمان نے شہری اشفاق حسن سے اسلحے کے زور پر موبائل چھینا اور فرار ہو گئے۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزمان عرفان ولد عبدالمجید اور جان شیر ولد عبدالعزیز کو سیکٹر 5/5 نمبر بس اسٹاپ سے گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 30 بور پسٹل، لوڈڈ میگزین، 5 راؤنڈز، ایک پرس جس میں 5000 روپے نقدی، شناختی کارڈ کی کاپی اور ایک موبائل فون برآمد کیا ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم جان شیر متعدد مقدمات میں مطلوب تھا۔ پولیس ملزمان کے خلاف مزید قانونی کارروائی کر رہی ہے۔ کراچی میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس سندھ جاوید عالم اوٹھو نے محکمہ انسداد دہشت گردی سندھ CTD کا دورہ کیا، جہاں انہیں دہشت گردی کے خلاف جاری اقدامات اور مجموعی کارکردگی پر بریفنگ دی گئی۔ کراچی انسپیکٹر جنرل آف پولیس سندھ جاوید عالم اوٹھو کے محکمہ انسداد دہشت گردی سندھ پہنچنے پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ایڈیشنل IG CTD اور DIG CTD نے IG سندھ کا استقبال کیا۔ دورے کے دوران IG سندھ نے CTD کے مختلف شعبہ جات بشمول فیوژن سینٹر کا معائنہ کیا اور افسران اور اسٹاف سے ملاقات کی۔ IG سندھ نے افسران سے فرائض کی انجام دہی، پیشہ ورانہ امور اور درپیش چیلنجز پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ DIG CTD کی جانب سے IG سندھ کو محکمے کی مجموعی کارکردگی، تکنیکی آلات اور دہشت گردی جیسے سنگین جرائم کی انسداد میں CTD کے کردار پر بریفنگ دی گئی۔ IG سندھ جاوید عالم اوٹھو نے CTD کے شعبہ جات کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے ضروری ہدایات جاری کی اور دہشت گردی کے خلاف CTD کی کاوشوں کو سراہا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے سانحہ گل پلازا کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں آئینی درخواست کی سماعت چیف فائر افسر نے جواب جمع کروا دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں سانحہ گل پلازا کے خلاف دائر آئینی درخواست کی سماعت کے دوران چیف فائر افسر نے عدالت میں تحریری جواب جمع کراتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ فائر سیفٹی قوانین پر عمل درآمد کروانا فائر بریگیڈ کے دائرہ اختیار میں شامل نہیں۔ چیف فائر افسر کے مطابق فائر بریگیڈ حکام نے 2021 میں گل پلازا میں فائر سیفٹی سروے کیا تھا، جس کے دوران SOPs کے تحت انتظامات کا جائزہ لیا گیا اور پائی جانے والی خامیوں سے گل پلازا انتظامیہ کو آگاہ کیا۔ جواب میں بتایا گیا کہ آتش زدگی کی اطلاع 10:26 پر موصول ہوئی اور پہلا فائر ٹینڈر 10:27 پر روانہ ہوا، جبکہ آپریشن کے دوران فائر بریگیڈ کے اہلکار فرقان شہید ہوئے۔ چیف فائر افسر نے مزید بتایا کہ 2021-22 کے دوران II چندری گڑھ روڈ، شارع قائدین اور شارع فیصل پر واقع عمارتوں کے فائر سیفٹی سروے کیے گئے اور چیف سیکرٹری سندھ کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنرز کے تحت فائر سیفٹی آڈٹ کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، جو فائر بریگیڈ اور دیگر محکموں کے ساتھ مل کر شاپنگ مالز اور کمرشل عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ کر رہی ہیں۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے ادارے میں نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ شناخت کو مضبوط بنانے کے لیے نئی یونیفارم پالیسی جاری کر دی۔ ڈائریکٹر جنرل FIA ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر جاری کی گئی نئی یونیفارم پالیسی کا اطلاق امیگریشن اور انویسٹیگیشن کیڈر کے تمام ایگزیکٹو اہلکاروں اور افسران پر ہوگا۔ نئی ہدایات کے مطابق FIA کے گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک کے تمام ایگزیکٹو افسران کے لیے دوران ڈیوٹی یونیفارم پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ FIA کے ترجمان کے مطابق اس اقدام کا مقصد ادارے میں یکسانیت، نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ شناخت کو فروغ دینا ہے تاکہ عوامی خدمات کی انجام دہی مزید مؤثر اور منظم انداز میں یقینی بنائی جا سکے۔ نئی یونیفارم پالیسی پر عمل درآمد کے لیے باضابطہ ہدایات تمام اہلکاروں کو جاری کر دی گئیں۔
फिलिपाइन हंगसा मोरो की वजारत इंसानी आबादकारी और तरक्की के आला सतही वफ़द ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर तारिक अली निज़ाम मानी से मुलाकात की है। मुलाकात का मकसद पाकिस्तान खुसूसन कराची में शहरी मनसूबाबंदी, रिहायशी पॉलिसियों और सरकारी सतह पर खिदमात के फराहमी के निज़ाम का मुताला करना था। वफ़द को ब्रीफिंग देते हुए MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली नाजमानी ने इदारे की मजबूत ढांचे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऑपरेशंस, आगाही प्रोग्राम्स और शहरी सफाई के निज़ाम से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की। उन्होंने बताया कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड साफ और महफूज माहौल की फराहमी के लिए जदीद और पायदार हिकमत अमली पर अमल पैरा है। इस मौके पर कंसल्टेंट फरहान लोधी ने और सवालों के जवाब दिए। बादे अज़म वफ़द ने कमांड एंड कंट्रोल का दौरा भी किया। डायरेक्टर मॉनिटरिंग साबिर शाह ने कमांड एंड कंट्रोल में ट्रैकिंग के जरिए गाड़ियों की आमदोरफ्त, अमले की हाजिरी सिस्टम, GTS और LFS की मॉनिटरिंग के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर फिलिपाइन के वफ़द ने बताया कि हंगसा मोरो, मुस्लिम मिंडानाओ, खुद मुख्तार खित्ते में रिहाइश, इंसानी आबादकारी और शहरी देही तरक्की के लिए मनसूबाबंदी, पॉलिसी साजी और रेगुलेटरी उमूर की जिम्मेदार इदारा है जो कम आमदनी की आबादियों के लिए महफूज, सस्ती और मालियाती लिहाज से मजबूत रिहायशी मनसूबों को फरोग देता है। इस मौके पर वफ़द ने कराची के मुतालाती दौरे के अगराज और मकासद से भी आगाह किया, जिनमें सरकारी सतह पर कम लागत रिहायशी मनसूबों, जमीन के इस्तेमाल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कम और मुतवसत आमदनी वाले तबके के लिए हाउसिंग फाइनेंस के तरीक़ेकार और हुकूमती इदारों, मालियाती इदारों और मुकामी हुकूमतों के माबैन इश्तराक के अमल के मॉडल्स के जायजा शामिल है। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखली की सदारत में एक इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें म्यूनसिपल कमिश्नर आलमगीर जुनेजू समेत मुख्तलिफ अफसरान ने शिरकत की है। इजलास में खिताब करते हुए चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखली ने अफसरान को हिदायत की कि महकमा जात कारकर्दगी को बेहतर बनाकर अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम बरूए कार लाए। मयारी तरक्याती काम अवलीन तरजीह है, लिहाजा कोशिश की जाए कि जो तरक्याती काम सरंजाम दिए जाएं वो ऐसे हों जिससे अवाम तवील अरसे तक मुस्तफीद हो सके। अफसरान ने जारी तरक्याती कामों का खुद मुआयना करके बर वक्त तरक्याती मनसूबों की तकमील के हवाले से अपना किरदार अदा करें। म्यूनसिपल कमिश्नर आलमगीर जुनेजू ने इस मौके पर कहा कि चेयरमैन राशिद खासखली की सरबराही में महकमा जात मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। कोशिश यही है कि सफूरा टाउन की बेहतरी के लिए जो भी काम सरंजाम दिए जा सकते हैं उन्हें तरजीही बुनियादों पर सरंजाम दिया जाए। चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान और म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद जावेद कमर ने टाउन ऑफिस में मुतालिक अफसरान और यूसीस के वाइस चेयरमैन से मुलाकात की है। इस मौके पर चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि टाउन के अवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करें। टाउन के अवाम से जो हमने वादे किए थे उन पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। टाउन में बेहतरी के लिए तमाम मुतालिका इदारों को एक पेज पर आना होगा। हम सबका मकसद टाउन के अवाम को रिलीफ फराहम करना है। म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर ने कहा कि सिंध हुकूमत के ताउन से माड़ीपुर टाउन में मेगा मंसूबों पर काम किया जा रहा है जो जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। टाउन की बेहतरी के लिए महदूद वसाइल में रहते हुए हर काम कर रहे हैं। तमाम मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की तजावीज़ पर अमल दरामद किया जा रहा है। जिस यूनियन काउंसिल में जिस चीज़ की शिकायत आ रही है उस पर उसको हल किया जा रहा है। मुश्किलात का अंदाजा है लेकिन जल्द उन मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। शहरियों के साथ साथ मुलाजमीन के मसाइल पर भी तवज्जो मरकूज की हुई है। मुलाजमीन के मसाइल हल होंगे तो टाउन के अवाम के मसाइल भी हल होंगे। म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर ने शहरियों से अपील की कि टाउन की बेहतरी के लिए अगर किसी भी के पास कोई तजावीज़ है तो वो हम तक पहुँचाएं, हम इस पर अमल करेंगे। मुलाकात में तमाम यूनियन काउंसिलर्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने टाउन चेयरमैन माड़ीपुर और म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई और साथ चलने के अज़म का इआदा भी किया। कराची में इंतजामिया माह रमज़ानुल मुबारक में रमज़ान पैकेज तैयार करेगी। नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ खुसूसी कार्रवाई की मुहिम शुरू करेगी। कराची इंतजामिया ने रमज़ान पैकेज तैयार करने के सिलसिले में ताजरों, सब्जी फरोशों, फल फरोशों और दीगर दुकानदारों और ताजरों से मुशावरत शुरू कर दी है। इस सिलसिले में इक़दाम करने और ताजरों से मुशावरत के सिलसिले का दूसरा इजलास कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल कमिश्नर 1 गुलाम मेहदी शाह, असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर राबिया सैयद, सारिफीन की तंजीम CRPC के चेयरमैन शकील बेग,
डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के नुमाइंदों ताजिर रऊफ, इब्राहिम शेख तहसीन और दीगर, कराची वेजिटेबल एसोसिएशन के चेयरमैन, ग्रोसरी एसोसिएशन के नुमाइंदों, ब्यूरो ऑफ सप्लाई और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में ग्रोसरी, गोश्त, बेकरी आइटम समेत तमाम अशिया खुरानोश की कीमतों का जायजा लिया गया। फैसला किया गया कि रमजान पैकेज के लिए खुसूसी रियायती कीमतें मुकर्रर की जाएंगी। फैसला किया गया कि रमज़ान से कबल रमज़ान पैकेज की फहरिस्तें जारी कर दी जाएंगी। फैसला किया गया कि रमज़ान की तैयारियों के सिलसिले में फौरी तौर पर नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर्स ने कहा कि वो अपने अपने ज़िले में नाजायज़ मुनाफाखोरी की रोकथाम और सरकारी निर्खों की सख्ती से नफाज के लिए तरजीही और मौसर इक़दाम करें। असिस्टेंट कमिश्नर्स को पाबंद करें कि वो हर रोज़ कीमतें चेक करें और कार्रवाइयों की रिपोर्ट हर रोज़ कमिश्नर को पेश करें, जबकि फ्रूट्स और सब्जियों की कीमतें सब्जी मंडी में मार्केट कमेटी जिले इंतजामिया शर्की की निगरानी में ऑक्शन की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएंगी, जो इंतजामिया की मुकर्ररा वेबसाइट के जरिए हर रोज़ जारी की जाएगी। दुकानदारों को पाबंद किया जाए कि वो इन फहरिस्तों को नुमाया तौर पर आवेजा करें, ताकि खरीदार जो वेबसाइट पर प्राइस लिस्ट ना देख सकें वो इन फहरिस्तों को देख कर अशिया खरीद सकें। कमिश्नर ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की कि वो इस सिलसिले में इक़दाम करें, यकीनी बनाएं कि लोगों को हर रोज़ जारी होने वाली फ्रूट्स और सब्जियों की फहरिस्त दस्तयाब हो रही हैं। और यहाँ आपको बताएंगे, नैब ने महकमा खुराक के साबिक और मौजूदा अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। महकमा खुराक से तफसीलात तलब कर ली गई हैं। आपको खबर दे रहे हैं, नैब ने महकमा खुराक के साबिक और मौजूदा अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। महकमा खुराक से तफसीलात तलब कर ली गई हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे शकील नाइट से। नैब ने महकमा खुराक के साबिक और मौजूदा अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। महकमा खुराक से तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। नैब ने महकमा खुराक के साबिक और मौजूदा अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। महकमा खुराक से तफसीलात तलब कर लीं। और यहाँ आपको बताएंगे, वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने सिंध के तालीमी इदारों में शजरकारी मुहिम शुरू करने की हिदायत कर दी है। सूबाई वज़ीर सैयद सरदार शाह की हिदायत पर महकमा स्कूल एजुकेशन ने हिदायत जारी कर दी। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने कहा कि तमाम स्कूलों में मौसम बहार के दौरान शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया जाए। माहौलियाती आलूदगी, जंगलात की कमी और मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए शजरकारी को फ़रोग़ देना लाजमी है। तमाम तालीमी इदारे शजरकारी मुहिम के लिए मुख्तस बजट इस्तेमाल करें। महकमे के अफसरान से शजरकारी मुहिम की सरगर्मियों की हफ्तावार तफसीलात की आगाही ली जाएगी। ज़िले तालीमी अफसरान इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्कूल शजरकारी मुहिम के हवाले से संजीदा इक़दामात ले रहे हैं। एक बयान में सूबाई वज़ीर तालीम ने कहा कि हमें अपने बच्चों दरख्तों से जोड़ने की ज़रूरत है। असातिज़ा शजरकारी के मराहिल में तलबा और तालिबात की शमूलियत को यकीनी बनाएं। तलबा की तरगीब दी जाए कि वो स्कूल में लगाए गए पौधों की बाकायदा देखभाल भी करें। टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने कहा है कि पाकिस्तानी अफवाज का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। हमें उनकी शानदार जंगी सलाहियतों पर नाज है। नौजवान पाक फौज में शामिल होकर मुल्क व कौम की खिदमत का मुक़द्दस फरीज़ा सर अंजाम दें। ये बात टाउन चेयरमैन औरंगी हाजी जमील ज़िया ने म्यूनसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद अहमद खान के हमरा कराची बिलखुसूस औरंगी टाउन के फौज में भर्ती के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए टाउन चेयरमैन औरंगी ऑफिस में पाक आर्मी कैंप का इनेकाद करने पर पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल ज़की, मेजर ज़िशान और पाक आर्मी के स्टाफ का शुक्रिया अदा करते हुए की। टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने लेफ्टिनेंट कर्नल ज़की और मेजर ज़िशान को बताया कि औरंगी टाउन एक पसमानदा आबादी पर मुश्तमिल है। औरंगी टाउन की आबादी 30 लाख से 35 लाख है। यहाँ के अवाम का ताल्लुक गरीब तबके से है और आज के पाक फौज में भर्ती कैंप से कराची बिलखुसूस औरंगी टाउन के अवाम को फ़ायदा होगा। यहाँ जो नौजवान फौज में भर्ती के लिए आए हैं उनके वालिदैन मुतमईन होंगे कि उनके बच्चे किसी गलत कामों में तो नहीं हैं। ये बच्चे पाकिस्तान का बहुत अच्छा असासा हैं। इनका बच्चा पाक फौज का सिपाही बन जाएगा। मैं ये चाहूँगा कि ये बच्चे पाकिस्तान आर्मी में शामिल होकर अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन पर नज़र रखेंगे और पाकिस्तान की हमेशा हिफाजत करेंगे। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी में भर्ती करवाएं ताकि उनके बच्चे मुआशरती बुराइयाँ मसलन गुटखा, मावा, मुनशिया, जुआ, सट्टा और दीगर जराइम से महफूज रह सकें और उनका मुस्तकबिल महफूज हो सके। टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने नौजवानों की तरफ से पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल ज़की और मेजर ज़िशान का शुक्रिया अदा किया कि वो अपना कीमती वक्त निकालकर यहां तशरीफ लाए हैं।
CEO वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी ने COO असदुल्ला खान के हमरा गुलशन इकबाल में वाटर कॉरपोरेशन के मरकजी पानी की लाइन पर जारी मरम्मती काम का तफसीली जायजा लिया। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक दौरे के दौरान चीफ इंजीनियर बलिक गुलाम मुस्तफ़ा ने CEO और दीगर आला हुकाम को पानी की लाइन के मरम्मती काम की अब तक की पेश रफ्त, दरपेश तकनीकी चैलेंजेस और काम की तकमील के मुख्तलिफ मराहिल से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर CEO वाटर कॉरपोरेशन ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि पानी की लाइन के मरम्मती काम को हर सूरत में जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को दरपेश पानी की किल्लत पर काबू पाया जा सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि मरम्मती काम 24 घंटे बिलातातुल जारी रखा जाएगा ताकि पानी की फराहमी जल्द बहाल हो सके। CEO ने मजीद हिदायत की कि मरम्मती काम की बरवक्त और मौसर तकमील को यकीनी बनाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल, जदीद मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत बरोए कार लाई जाए। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची ने मारूफ मुसव्विर सादिक़ीन की 39वीं बरसी की मुनासबत से आर्ट नुमाइश रोविश कलंदर का इनेकाद किया है। नुमाइश का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह के हमरा किया। नुमाइश के कोऑर्डिनेटर चेयरमैन फाइन आर्ट कमेटी फर्रुख शहाब हैं, जबकि नुमाइश में रखे गए फनपारे सादिक़ीन की शहर आफाक पेंटिंग से मुतासिर होकर बनाए गए। नुमाइश में मुख्तलिफ मुसव्विरों के मजमूई तौर पर 27 फनपारे आवेज़ा किए गए। इनमें मसूद ए खान, AS रिंद, मुइन फारूकी, तनवीर फारूकी, खालिद खान के, GN काजी, मुनव्वर अली सैयद, फ़हीम राव, आरिफ हुसैन खोखर, इमरान ज़ेब, SM रज़ा, मोहम्मद काशिफ, शमसुद्दीन, कासिम बुगटी, अमीना खान, जीनत खान, आकाश जियोराज, किरण असलम, जोया अब्बास, सुहाना एलिया और आसिम नकवी के फनपारे शामिल हैं। नुमाइश में फ़न मुसव्वरी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि आर्ट्स काउंसिल की जानिब से फनकारों और शुरका के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। चेयरमैन सोराबगोट टाउन लाला अब्दुल रहीम की ज़ेर सदारत सोराबगोट टाउन ऑफिस में पानी और सैवरेज की दरीना मसाइल पर एक अहम इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें वाटर कॉरपोरेशन, जिला इंतजामिया के अफसरान और दीगर मुताल्लिका इदारों के अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन सोराबगोट टाउन लाला अब्दुल रहीम ने यकीन दहानी कराई कि कराची वाटर एंड सैवरेज बोर्ड का अमला मुकम्मल ताउन के साथ सोराबगोट टाउन के अवाम को दरपेश पानी और सीवरेज के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर जल्द अज जल्द हल करेगा। मीटिंग में चीफ इंजीनियर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड शारिक हुसैन और दीगर अफसरान ने भी यकीन दिलाया कि मरहला वार वाटर एंड सीवरेज से मुतालिक तमाम अवामी मसाइल के हल के लिए ज़मीनी दौरे किए जाएंगे और उन्हें जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। चेयरमैन सोराबगोट टाउन लाला अब्दुल रहीम ने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। हम हर वक्त अवाम की खिदमत के लिए हाजिर हैं और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के साथ मिलकर तमाम मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। पानी और सीवरेज के मसाइल के हल के बाद सोराबगोट टाउन एक मॉडल टाउन की सूरत में उभर कर सामने आएगा। मीर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की सदारत में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। इजलास में सदर टाउन में पार्किंग फ्री जोन्स पर अमल दरामद का फैसला किया गया। इस मौके पर मीर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इस ऑपरेशन में जिला इंतजामिया, पुलिस और बल्दिया उस्मा की टीम हिस्सा लेगी, जबकि कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की जाएगी जो इस पूरे अमल की निगरानी करेगी। इन दोनों स्ट्रीट्स को सेफ सिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लिंक करके गाड़ियां पार्क करने वालों को चालान भेजा जाएगा। इन दोनों स्ट्रीट्स के फुटपाथ्स पर पत्थरे लगाने और कब्जा करने वालों पर 50,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट सदर टाउन से शुरू किया जाएगा। अगले मरहले में इसका दायराकार पूरे शहर में बढ़ाया जाएगा। शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए तमाम इदारे मिलकर हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कानून पर अमल न करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। गलत पार्किंग और कब्जों का सिलसिला खत्म किया जाएगा। तमाम शहरियों से गुजारिश है कि हुकूमत, इंतजामिया और इदारों के साथ ताउन करें और अपने शहर को खूबसूरत और बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें। इजलास में डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी, SSP साउथ, सीनियर डायरेक्टर इंसदाद तजावुजात और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। और यहाँ हमको बताएंगे रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस कराची रीजन प्रोफेसर काजी अरशद हुसैन सिद्दीकी की निगरानी में फायर सेफ्टी,
فرسٹ ایڈ اور ایمرجنسی انخلا سے متعلق آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ یہ تربیتی سیشن کمانڈنٹ فیڈرل سول ڈیفنس ٹریننگ اسکول مسٹر محبوب علی شیخ نے منعقد کیا۔ پروگرام کے لیے فوکل پرسنز ڈپٹی ڈائریکٹر HR مسٹر شہباز علی شاہانی اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل مسٹر شفیق تھے۔ سیشن گورنمنٹ ڈگری بوائز اینڈ گرلز کالج گلشن بلاک 7 میں منعقد ہوا، جس میں 150 سے زائد کالجز سے 177 سے زیادہ نامزد نمائندوں نے شرکت کی، جن میں تمام اضلاع کے فوکل پرسنز نے شامل تھے۔ تربیت کے دوران فائر سیفٹی، آگ سے بچاؤ، خطرات کی نشاندہی، ایمرجنسی انخلا اور حفاظتی ضوابط پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بعد ازاں عملی مشق کے ذریعے فائر ایگزٹ کے درست استعمال کی تربیت بھی دی گئی۔ شرکا نے سیشن کو نہایت مفید اور معلوماتی قرار دیا۔ آخر میں سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور سول ڈیفنس فائر ٹریننگ اسکول کا شکریہ ادا کیا گیا۔ تھانہ قائدآباد کی حدود اسپتال چرنگی کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں جلیل خان نامی شخص زخمی ہو گیا۔ زخمی شخص کو فوری طور پر تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم دوران علاج وہ جاں بحق نہ ہو سکا۔ واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے، جبکہ پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پولیس نے واقعے کے بعد مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔